بود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. Hadirin hadirat masing-masing, sebutkan nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, termasuk mertua, kakek, nenek, leluhur, saudara-saudara, guru-guru, teman-teman yang sudah kembali ke rahmatullah, khususnya jamaah Masjid Darul Yakin. Silahkan sebutkan nama mereka masing-masing. Walidayya Safin, wal walidayya Jamaluddin Malik al-Mahdi, jaddi Haji Musannif bin Rajab, jaddati Haji Fatimah bin Tasawwuf, jaddatu Haji Sulaiman bin صاحب حمد سنة جدي حاج حلوان بن هجي رأيه جدتها جدت صاحب نشاط جدي حاج حمدان بن هجي مختار صار لهم بدحي سنة وأخوي بن وصلهم لهم مع مشاطر سيد المعنى.
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat, alhamdulillah tadi malam kita sudah menghatamkan Al-Quran yang kita baca minggu lalu. Mudah-mudahan seluruh bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Untuk hataman minggu depan kita mulai pembagian juz lagi dari Pak Haji Eko. Mau baca juz 1? 24. Juz 1 mau? Juz 2? Juz 3 Pak Haji? Juz 4? 30. Bapak juz 4 mau? Pak Haji Barta juz 5? Pak Haji Barta mau baca nggak juz 5? 20. Bentar. Juz 5 mau? Bapak juz 6 Ben? Juz 7? Dan Ande? Juz 7. Bentar, juz 8? Juz 7 belum ya? 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wahyu, 13 Heri, 12, 13 ya? Heri berapa? 13, 14, 15, 16, 16 ya, 17 ya Pak Ojak ya? 17, 18, 19, ada yang mau 19? 19, 20 tadi siapa? 20. Pak Haji Parta 20 ya? 21. Oh 21. Saya 22. 20 ada 20? 20. 21 Pak Haji Parta, 22 Ujang, 23 Haji Ipul, 24 25 ada 25. Ibu-ibu mau baca nggak? Apa namanya? Gus 25 26 mau? 26 ya? 26 27 28 29 mana? 29? Bapak 30 29 dah ya? 30 apa partai ya? 30 siapa? 30 ya? 29 ada 29? Oh 29, oke. 29 ya, udah semua ya. Ya, ada lagi mau baca? Nggak ada? Ya, berarti udah cukup ya 30 juz. InsyaAllah kita khatamkan minggu depan kalau panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya jadwalnya Kiai Haji Ahmad Rusdi Abdul Wahab. Cuma beliau katanya berhalangan. Jadi kita isi kajian dengan kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Ya. Kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan membuat kita semakin bertambah mengerti tentang syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa mempraktekkan dengan benar. Baik, Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعالي وسيدنا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علي وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا وأصولهم وفروعهم وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الشيخ سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر السيد الوارد الحبيب حسن سيد الوارد الحبيب سالم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wa hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai pagi ini kita semua masih panjang umur dalam sehat walafiat. Masih Allah berikan nikmat taufik hidayah, mau salat subuh berjamaah di masjid. Bahkan tadi sebagian jamaah dari jam 3 udah ngumpul di sini qiyamul lail dan mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal yang kita kerjakan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita sebagai gantinya kajian Ustadz Ahmad Rusdi Wahab adalah kajian mengenai hukum pernikahan atau munakahat dengan kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Terakhir di sini terekam di channel saya bahwasanya terakhir pembahasan kita masalah hukum poligami. Ya, itu kita bahas di hari Ahad tanggal 14 Februari. Berarti udah sebulan yang lalu, ya. Sekarang udah tanggal 21. Sebulan lebih 1 minggu. Ya. Apa-apalah, ya mudah-mudahan masih ada ingat-ingat. Cuma kalau masalah poligami insyaallah masih ingat insyaallah ya. Ya, semangat. Jadi ibu-ibu yang enggak semangat, ya. Jelas di sini dikatakan bahwasanya seorang laki-laki boleh menikah sebanyak 4 kali, 4 dengan 4 perempuan, ya. Tapi bisa jadi batal kalau menikahnya dalam satu akad. Itu yang terakhir kita bahas. Artinya bagaimana? Ya, dalam satu akad kita nikahin antazawwajuhuna fi 'aqdin wahid. Ya, misalnya kalau kalau nikahnya lebih dari 4 ya dalam satu akad maka batal semuanya. Atau beruntun maka yang kelima batal. Misalnya dinikahkan, saya nikahkan Anda dengan anak saya, ya, dan keponakan saya dan ya, orang yang telah mewakilkan kepada saya fulana 5 langsung dengan mas kawin tiap orang 1 mobil Avanza dibayar nyicil. Saya terima nikahnya 5 perempuan tadi dengan mahar tersebut tuh nyicil. Gimana Ustaz? Batal semuanya. Ya, 5 nggak boleh, udah 5 nyicil lagi. Kebangetan. Ya, tapi kalau 4 Ustaz, kalau 4 sah. Ya, kalau 4 sah. Kalau beruntun 1, besok lagi, atau nggak besok, akad pertama, habis itu pindah meja, bapaknya yang kedua, pindah meja. Sampai 5 orang, maka yang kelima dan seterusnya batal. Paham ya? Nah, itu jelas. Baik. Kemudian sekarang bahasanya syurutu sighatin nikah. Syarat sighat pernikahan. Jadi yang mau kita bahas sekarang akadnya tuh, sighat akadnya. Saya nikahkan Anda dan saya kawinkan Anda. Gimana syarat-syaratnya? Ya, supaya sah. Sebenarnya ini tugasnya penghulu nih ya. Cuma kita harus ngerti juga kalau kita hadir di satu pernikahan, kan kadang ketika selesai akad ya penghulu belaga-laga nanya gitu.
sah nggak gitu. Padahal dia harusnya dia nentuin sah apa enggak ya. Kita atau tanya sama kiai, ada kiai di situ, kiai sah, ada sah. Sebenarnya kita juga harus tahu sah atau enggak nah satu akad. Sah apabila memenuhi syarat. Dikatakan di sini yushtaratu ya qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu yushtaratu fi shighah ya. Syarat-syarat sigat pernikahan yang pertama yushtaratu disyaratkan fi shighah dalam sigat. Sigat itu kalimat, susunan kalimat ya. Kalimat akad an la yatakhallala hendaklah tidak menyeling-nyelingi bainal ijabi wal qabul antara kalimat ijab dan kalimat qabul kalamun ajnabiyun ucapan yang tidak ada hubungannya sama akad nikah. Nah, nggak boleh tuh ya. Misalnya saya nikahkan Anda ya dengan putri saya fulana dengan mas kawin sekian ya, mas kawin emas 20 gram dibayar tunai. Gimana tadi? Oh iya, saya terima nikah dan kawinnya. Nggak boleh begitu. Gimana? Yang benar ya. Ngomong dikit aja dan nggak ada hubungannya sama masalah akad ya. Ini membahayakan akad. Artinya membahayakan tidak sah akadnya. Jadi nggak boleh ada kalam lain ya. Hatta misalnya kecuali ada hubungannya sama akad ya. Ada hubungan sama akad misalnya dibayar tunai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya terima akad dan nikahnya. Itu nggak apa-apa namanya. Itu namanya apa? Khutbah sebelum ijab kabul. Boleh, nggak masalah. Ya, baca sholawat, baca basmalah nggak masalah. Tapi kalau nggak ada hubungannya, ya lagi dikatakan dibayar tunai, teleponnya bunyi, bentar mau akad. Saya terima akad dan nikah dengan kamu nggak boleh. Mati dulu tuh handphone. Ya, makanya biasanya kalau di acara akad ya tolong untuk menjaga kekhusyuan akad, bawa handphone dimatiin dulu gitu ya. Itu gitu supaya nggak ganggu ya. Ustaz, itu kalau omongan, bagaimana kalau diem? Nah, bi khilafi as-sukut yasir. Berbeda masalahnya kalau diem sebentar. Kalau diemnya sebentar. Kalau diemnya lama itu membahayakan juga. Ya, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya gitu ya. Itu masih boleh ya. Cuma kalau dibayar tunai, ini mikir dulu. Saya terima nikah dan kawinnya kelamaan, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena dengan ucapan lain atau diam yang lama menunjukkan adanya keengganan dalam akad nikah. Ragu-ragu gitu. Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Ya. Apalagi kalau nikah dipaksa, ya kan? Gua terima, gua kagak demen. Ya, gimana ya? Pulang pagi, pulang papa mulu, ulang lagi. Ya, masih mikir-mikir. Kalau udah mantep baru akad, belum mantep jangan akad. Lu mau apa enggak? Kalau enggak mau jangan. Ya, karena nikah bukan main-main, Dor, ya. Ini serius nikah itu. Ya. Nah, baik, jelas nih ya. Kemudian wa an la yatakhallala bainahuma sukutun tawil. Nah, ini dia nih. Dan hendaklah tidak menyeling-nyelingi antara ijab dan qabul diam yang lama. Nah, tadi ada kalimat lain. Kalau kalimat lain walaupun sedikit itu membahayakan, artinya nggak sah. Diam bagaimana? Kalau diamnya sebentar nggak masalah. Ya, tapi kalau diamnya lama itu gimana batasannya? Berapa menit? Enggak. Artinya sekiranya dengan diam itu tergambarkan dia ini enggan terhadap akad tadi itu. Rada-rada malas gitu. Kan orang kalau pengen apa enggak kelihatan, ya. Ya misalnya motor, ente ditawarin cewek, enggak cakep, Dor. Tawarin sama Ustaz Fauzan, guru ente, ya. Nolak kagak enak, yang nawarin guru. Dah, gimana, Dor? Gimana Ustaz ya? Jawab dong, gimana? Gimana? Itu namanya nggak mau tuh begitu. Beda sama misalnya yang ditawarin cakep, Nia Ramadhani misalnya, mau dong, mau Ustaz, langsung mau, nggak pakai mikir itu. Nah kalau ada orang akad nikah sempat diem dan diemnya lama, itu menunjukkan dia sebenarnya nggak mau dalam akad itu tersebut. Nah ini membahayakan, gitu ya. Jadi hati-hati nanti waktu kita akad pastiin dulu, ini demennya mau apa enggak, ya jangan sampai terpaksa. Ya. Ya, saya sebenarnya nggak demen Ustaz, cuma ya, nyari berkahnya guru gimana? Ya berkah juga kalau yang tidak demen jangan paksain dong, nggak enak juga. Ya bilang Ustaz saya pengennya saya demen, gitu. Biar berkah, jadi saya enak jadi nyaman. Ya baik gitu ya kira-kira.
Baik, kemudian syarat yang ketiga, wa an yatawafaqa fil ma'na, harus cocok dalam segi makna antara ijab dan qabul. Misalnya, ya, kalau ada orang bilang begini, zawwajtuka ibnati fulanah atau zawwajtuka ibnati Zainab, masalan, faqubila wa samma ghairuha ka Hafsah lam yasihan nikah. Kalau berbeda makna antara ijab sama qabul, saya bilang, saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama Aminah Raisatun Najwa dengan mas kawin rumah Pondok Indah 1, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya anak Anda yang bernama Zahra. Kok Zahra? Kan saya tadi bilang Amirah. Kok jadi Zahra? Gimana nih hukum? Kan sama juga Ustaz, anak Ustaz juga. Gak bisa. Lam yasih. Karena antara ijab sama qabul gak sama. Anak gua nih 3 perempuan, kan gua bilang yang pertama, nggak perlu terima yang ketiga, nggak sah. Sama juga Ustaz, anak Ustaz, nggak bisa. Orang yang ketiga belum mau nikah, paham kira-kira? Jadi harus sama antara makna ijab dan qabul. Jelas ya? Kemudian adapun katanya muwafaqah fil lafz fala yushtarat. Ini tadi muwafaqah cocok dalam segi makna. Ya, dalam segi makna perempuan yang ingin dinikahkan sama dengan yang diijab dengan yang dikabul. Cuma kalau lafadznya saja berbeda, tapi intinya sama. Maksudnya gimana Ustaz? Ini nggak disyaratkan sama. Contoh misalnya, dalam bahasa Arab misalnya orang bilang begini, zawwajtuka binti, ya, bimahrin kadza wa kadza halan. Yang nerima qabiltu nikah. Padahal tadi saya bilang zawwajtuka, harusnya nerimanya qabiltu tazwijaha. Ya. Misalnya bahasa Indonesia gini, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima kawinnya. Orang saya bilang nikah kok. Kok Anda bilang kawin? Ini masalah enggak Ustaz begini nih? Ya, kalimatnya ijabnya nikah, qabulnya kawin. Atau kebalikan, saya kawinkan Anda dengan anak saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Nah, berbeda antara lafal. Ini apakah membahayakan? Enggak masalah katanya. Ya, tetap sah. Kenapa? Li'annal maksud al-ma'na. Karena maksud dari nikah ya kawin ya nikah, enggak masalah. Ya, orang-orang kadang nyebut kawin ya nikah ya kawin. Ya, sama aja itu intinya. Walaupun dari segi lafaz beda tapi maknanya sama. Ini enggak masalah. Paham kira-kira? Kecuali berbeda lafaz dan makna. Nah, ini beda. Misalnya, saya nikahkan Anda dengan dengan anak saya dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima jual belinya. Nah, bukan jual beli. Ya. Ini kan nikah. Sama aja Ustaz, saya kasih duit juga mahar. Kan jual beli. Nggak bisa. Ini beda makna. Lafadznya beda, artinya beda. Beda antara nikah sama kawin. Itu mirip, sama. Gitu ya, paham kira-kira? Ya, jadi kalau maknanya ini harus sama, tapi kalau lafaz selama maknanya sama enggak masalah. Jelas kira-kira? Ya. Ini memang sebenarnya yang perlu perhatian tuh penghulu tuh, ya. Ini sah apa enggak? Ya, kadang orang ya memvonis enggak usah ulang-ulang. Oh, enggak ngerti fikih, ulang-ulang aja. Ternyata sah. Saya terima nikahnya. Makanya sebaiknya itu menggabungkan antara kalimat nikah dan kalimat tazwid. Saya nikahkan Anda dan saya kawinkan Anda. Nah itu yang bagus begitu, menggabungkan. Ntar begitu qabul juga sama, saya terima nikah dan kawinnya. Ini masih pada ingat nggak waktu akad? Kalau lupa ulang lagi, ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, jadi harus sama antara makna. Jelas kira-kira nih? Ya. Kemudian syarat berikutnya, ya. Maaf, satu lagi permasalahan. Kalau seandainya berbeda dalam masalah nyebut mahar. Wa amma takhalluf fil mahri al musamma fala yafsud al aqd walakinnahu yujibu mahrul mithl. Ya, misalnya gini. Saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin 1 motor Vario baru. Ya, bukan second. Dibayar tunai. Kata motor, saya terima nikah dan kawinnya putri Anda dengan motor legenda dibayar tunai. Wah, legenda. Gimana ini? Orang mintanya Vario bayar legenda. Sah apa enggak Ustaz? Tetap sah pernikahan. Lalu maharnya bagaimana? Maharnya kembali ke mahar misil. Mahar misil bisa lebih mahal, bisa lebih murah dari yang disebutkan. Mahar misil itu mahar yang dijadikan yang dibayarkan untuk perempuan yang sesuai atau sepadan dengan perempuan yang akan nikah ini. Misalnya gini,
anak saya, misalnya saya anak perempuan, ya, anak saya ini kalau tanya mahar misal berapa, saya nggak tahu karena saya belum pernah nikahin anak saya, ya, cuma bisa dilihat dari misalnya siapa, bibinya, ya, atau keponakannya atau sepupunya. Oh, anak saya baru nikah nih, baru pengen nikahin, tapi Bang Fauzan udah nikah duluan anaknya, misalnya Tiza ada nikah, Tiza mahar berapa dulu? Nah, kan itu sama anak saya selevel. Ya, karena dia sepupuan dia tuh. Ya, oh, Tiza dulu maharnya 50 juta, Kiai atau Ustaz. Nah, berarti ente maharnya 50 juta mahar misilnya. Nah, salah sendiri antara anda bilang vario, nggak mau bilang legenda. Gara-gara ente bilang legenda, ente wajib bayar 50 juta. Tuh, salah ente. Ya, bisa jadi lebih mahal dari yang disebutkan. Orang tadi cuma minta vario, nggak jadi ente gaya-gaya ente ganti legenda. Ya, jadi ganti 50 juta. Bisa juga lebih rendah. Ya, misalnya kita pasti sebutin dengan mas kawin satu mobil Alphard atau Velfire dibayar tunai. Ini calon suami mikir, Velfire, wah mahal amat nih. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin mobil Kijang. Nah kan beda nih. Gimana Ustaz? Tetap sah pernikahan, tapi baliknya kemana? Ke mahar misil. Mahar misil berapa? 50 juta. Ya, mendingan 50 juta daripada beli Velfire, ya kan? Nah gitu. Jadi apa namanya, kalau berbeda antara mahar pernikahan tetap sah dan kembali ke mahar misil. Makanya kalau kita takut dikadalin sama calon mantu, ya, sama calon mantu, kita mendingan minta istijab saja atau apa, minta dia ngomong duluan, ya, minta dia yang bilang. Karena kalau misalnya kita bilang kita pengennya misalnya mobil Alphard, tapi yang calon suami ngerti fikih nih, wah Alphard mahal nih, ya, gua nggak mampu nih, gua kerjain di mertua gua nih. Dia bilang Alphard, gua bilang Avanza, maka baliknya ke mahar misil. Mahar misil berapa? Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Nah, ini kalau mertuanya pinter, mertuanya kiai, calon mantu ustaz, gua gak mau dikadalin gua nih. Bentar, sini Dor. Lu bilang dulu, ya, bilang gimana Ustaz? Bilang aja. Saya minta tolong dinikahkan dan dikawinkan dengan anak antum Ustaz, dengan mahar Velfire gitu. Suruh dia bilang duluan. Kalau dia udah bilang duluan, dia nggak bisa ngeles sudah. Karena kalau kita bilangnya A, dia bilang B, balik ke mahar misil. Iya, kalau mahar misil lebih mahal, untung. Kalau lebih murah, rugi kita. Ya, itu paham kira-kira. Tapi jangan dia kadang-kadangin, nggak boleh. Itulah orang kalau ngerti fikih, ya bisa aja cari hilah. Ya. Apa? Jatuhnya utang? Enggak. Tergantung kalau sebutnya halan, hal. Ya saat itu juga. Ya. Artinya gini, kalau seandainya dibayar tunai dan dia belum mampu, maka sang istri boleh menolak untuk berhubungan badan kalau suaminya belum ngasih mahar. Boleh, itu haknya istri itu. Misalnya suaminya bilang Muhdar dibayar tunai 50 juta. Kata Muhdar pas malam pertama, bang duitnya mana? Belum ada deh, baru 20. Baru 20. Deh, enggak bisa 30 juta dulu. Harus lunas dulu. Kalau lunas nggak boleh. Boleh nggak istri? Boleh. Dan itu bukan nusyuz, bukan durhaka, karena itu haknya dia. Ya, hak dia dikasih dulu, nanti bilang tunai, kecuali di waktu akad bilang nyicil. Nah, nyicil baru. Ya, nyicil 3 bulan. 3 bulan itu. Nah, kalau nyicil ya berarti malam pertama boleh langsung. Kenapa? Karena dari awal akad sudah disebutkan ini nyicil. Jadi dia sudah rela gitu. Paham kira-kira? Ya, itu syaratnya. Jadi harus cocok antara makna akad, makna sigat dengan ijab, antara ijab dan qabul. Cuma kalau berbeda lafaz tapi maknanya sama, kayak tadi tuh nikah sama kawin, itu masih boleh. Tapi kalau berbeda antara mahar, penyebutan mahar antara ijab dan qabul, tetap sah pernikahan dan balik ke mahar misil, gitu ya. Yang ketiga syaratnya ada ta'liq, ya, tidak adanya ta'liq, menggantungkan akad dengan sesuatu. Nah, itu nggak boleh tuh, ada ta'liq, ya, sesuatu yang nggak jelas. Misalnya gini, dicontohkan, ada orang dapat kabar istrinya lahiran, ya, dapat kabar istrinya lahiran, dan belum tahu laki apa perempuan itu yang lahir. Ustaz Hafid, istri antum udah lahiran? Iya bener, kita lagi ngajar, lagi ceramah. Bener, iya. Langsung ana bilang, kalau anak-anak perempuan, ya, maka ana nikahkan ente dengan anak-anak yang gede dengan mahar sekian, saya terima. Sah apa enggak? Enggak sah.
Karena menggantungkan dengan sesuatu yang nggak jelas, nggak boleh itu. Taklik begitu. Ya, beda kalau misalnya dikabarkan, Ustaz, udah lahir anaknya perempuan. Anaknya perempuan, Anda bilang, saya nikahkan anak dengan anak saya yang masih bayi itu, yang perempuan. Mau nggak? Ya saya terima, boleh itu. Karena udah jelas. Tapi kalau sesuatu yang nggak jelas nggak boleh. Paham ya? Taklik itu bisa membahayakan akad. Itu. Kemudian juga syarat berikutnya ada muttaqid. Tidak boleh memberikan batas waktu dalam pernikahan. Yang disebut nikah mut'ah. Nggak boleh. Saya nikahkan Anda dengan anak saya selama seminggu aja. Dengan mas kawin ya, dibayar mobil, dibayar tunai. Kan banyak tuh di Bogor katanya begitu, nikah mut'ah. Ini nggak sah itu. Ya, haram. Ya, kalau ente melakukan begitu berarti ente zina. Nggak boleh nikah mut'ah itu. Jangan ikut-ikutan Syiah. Memang nikah mut'ah itu dulu pernah dibolehkan. Di zaman Rasulullah ketika sahabat berperang dan masa perangnya lama, namanya laki-laki kan puyeng, ya, ingat perempuan misalnya gitu, gimana daripada zina, ya, maka diizinkan saat itu Rasulullah nikah mut'ah, nikah pakai tempo, ya, sebulan, 2 bulan, ya, nikah kawin kontrak gitu, ya. Nah, pernah dihalalkan, lalu akhirnya Nabi mengharamkan kembali, gitu ya. Karena itu, karena mut'ah itu udah diharamkan kembali, maka nggak boleh kita praktekin. Nggak usah ikut-ikut paham Syiah. Itu coba yang terlihat di YouTube tuh. Ulama-ulama Syiah gembar-gembor, ya, membolehkan nikah mut'ah, membacakan fadilah-fadilahnya dengan hadis dari mereka, nggak tahu benar apa kagak, teman hadis palsu gimana itu. Ya, yang nikah mut'ah maka yang nyentuh istrinya dapat pahala sekian. Oh, banyak banget dah. Begitu ditanya, Syekh, mau nggak anak ente saya nikah mut'ah? Ya, kata dia, ini halal bagi jamaah, kalau anak kita kagak boleh. Gimana ceritanya ini? Anaknya kagak boleh di mut'ah, giliran orang boleh. Ya, bahkan kalau syekhnya mut'ah berkah gitu. Ini kacau nih. Ya, giliran orang lain, anak orang lain boleh, anak dia kagak boleh. Kan lucu. Gimana ceritanya? Tadi antum bilang pahalanya gede. Iya, ini berlaku bagi ammatul muslimin. Amal khawas lah, orang-orang khusus enggak, kacau banget. Ya, ini memang nggak adil, cuma mau menang sendiri aja, nggak ada cerita nikah mut'ah sah. Ya, ini pernikahan mut'ah kalau disebutkan temponya, waktunya itu, ya, kawin kontrak dalam akad, maka hukum akadnya batal dan tidak sah. Kalau memaksakan maka dihukumi berzina. Disebutin di akad. Ustaz, ntar diajarin malah ngakalin lagi. Nggak usah diajarin dah, ya. Ya, jadi kalau disebutin di akad batal, udah kita aja dah. Ya. Disebutin di akad batal. Ya, udah jangan coba-coba mut'ah. Ya. Di Bogor itu ada kampung kawin kontrak tuh, teman saya ngasih tahu. Maafin, hah? Dikit aja dibuka. Oh, dikit aja dibuka. Bukan, maksudnya di Bogor itu ada kampung begitu kata teman saya. Ada Fit, ya benar ya. Jadi di sana itu anak-anak kecil muka-mukanya muka Arab. Maknya mah orang-orang Sunda, orang Bogor. Mukanya anak-anak Arab-Arab. Itu hasil mut'ah itu, kawin kontrak. Hah? 5% di sana. Banyak ya? Oh, lu udah tahu lagi tuh. 50%, 70% katanya. Jangan udah pernah nyobain nih kawin kontrak ini. Ya, jadi hati-hati tuh, jangan ikut-ikutan, nggak boleh ya. Nggak usah kawin kontrak. Ini kalau menikah beneran aja udah. Nikah bener, nggak sih pakai kontrak-kontrakan? Ya, nikah yang bener aja, nggak usah pakai waktu. Ya. Bahkan kita pengen nikahkan sampai meninggal gitu ya, istri kita, atau kita meninggal duluan, pengennya begitu. Jangan nikah kontrak, itu kan apa ibaratnya main-mainin perempuan gitu. Kasihan perempuan digituin. Yang banyak ruginya perempuan itu, ya, banyak rugi. Dan kadang kalau orang-orang yang melakukan kawin kontrak begitu, kadang orang itu nggak ngerti apakah misalnya, ya kan bisa juga sih jadi sah, cuma saya nggak mau kasih tahu, jadi praktek lagi jadinya. Ya, kadang nggak perhatiin masa iddahnya udah habis apa belum, kan kita nggak tahu, main kawin-kawin aja. Ya, nggak sah itu, nggak boleh tuh ya. Hati-hati tuh. Kemudian wa an yatalafaz bihaitsu yasma'u man biqurbi atau bihaitsu yusmi'u man biqurbi. Dan hendaklah ketika mengucapkan akad itu melafazkan akad tersebut, artinya mengeraskan suara sekiranya orang yang dekat dia bisa dengar. Jadi ini kan namanya akad itu ada saksi, ada calon suami, ada calon suami, ada wali. Ya, ini 4 orang ini, calon suami, wali, ya,
dua orang saksi harus dengar apa yang diucapin. Nah, bagaimana bisa menyaksikan kalau suaranya nggak kedengeran? Ya, salaman. Lagi suaminya, calon suami udah paham. Ketua saksinya, lu ngomong apa sih berdua? Ya, gak sah. Karena ini dibutuhkan kesaksian dari dua orang saksi ini. Ya dengar ngomong, ya, dan ngomongnya harus kedengeran. Nggak bisa juga pelan-pelan. Saya nikahkan dan sampai orang begini-gini. Ya, apa sih? Nggak boleh. Udah tua Ustaz, ya kalau udah tua ganti kayak wakilin atau pakai speaker biar kedengeran. Intinya ini orang bisa dengar, calon suami bisa dengar yang diucapin wali, saksi juga bisa dengar. Begitupun jawaban dari calon suami kedengeran. Ya, nggak boleh pakai isyarat. Bapaknya udah benar, saya nikahkan Anda dan kawinkan dengan anak saya dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Apaan? Oke, maksudnya oke apaan? Ngomong, saya terima nikah dan kawin begini. Enggak sah. Ya. Oke apaan? Oke. Terima dong ya. Saya terima. Oke. Bahasa yang benar. Ini harus pas nih. Bahasanya harus kedengeran. Bagi sang calon suami yang menerima, yang akan mengucapkan kabul, dan kedua orang saksi minimal ini nih dengar. Walaupun jamaah lain kagak dengar, nggak masalah. Yang penting orang yang di majelis akad itu dengar. Tapi lebih baik lagi semua dengar. Makanya pakai speaker, kita kan akad pakai speaker tuh, biar yang lain dengar semua. Gitu. Jadi kalau tanya benar udah nikah, dengar saya dengar sendiri. Nah, itu benar. Ini kagak kedengeran. Ya, gimana mau dikatakan sah? Ya, jelas kira-kira ya. Kemudian wa baqa'u ahliyah ila wujudi syaqil akhar, masih adanya ya kemampuan untuk menjadi wali, untuk melakukan akad sampai selesai ucapan dari pihak kedua. Maksudnya gimana nih? Masih tetapnya kemampuan untuk melakukan akad. Orang yang ingin melakukan akad, baik wali ataupun calon suami, ini kan ada syarat-syaratnya kemarin. Harus dalam kondisi sadar, ya, nggak boleh gila, nggak boleh hilang kurang akal. Nah, kalau seandainya ada wali dia punya penyakit gila kadang-kadang, ada penyakit itu nggak gila terus, kira gila kadang-kadang. Begitu lagi ngucapin, waras dia. Saya nikahkan Anda dan saya kawin Anda dengan anak saya dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Begitu ngomong tunai, gila. Ketawa-tawa, calon suami, saya terima nikah dan kawin, dia ketawa-tawa aja. Katanya, itu ngapa itu? Lagi datang gila aja. Kalau begini kagak sah. Harus sampai pihak kedua selesai menjawab, itu dalam kondisi sadar. Kalau belum jawab udah gila, ya gak sah. Ya, karena dia tidak ada kemampuan untuk menjadi seorang wali. Paham kira-kira? Atau pingsan, dibayar tunai, blok. Saya terima nikah dengan gak sah. Karena gak sadar tuh walinya. Paham kira-kira? Ya. Jadi kalau emang kira-kira orang model begini gak jadi wali dah. Wakil ini ke orang lain. Ya, yang kira-kira lebih mampu untuk jadi wali, diwakilin nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan ada orang yang grogian gitu ya, saking groginya sampai pingsan. Gitu ya. Dibayar, udah gemeteran nih, dibayar tunai, pingsan. Ya, gagal ntar akadnya itu, kesian calon suami, yang nungguin dia sadar dulu, gimana? Kapan sadarnya? Yang mendingan wakilnya ke Bengkulu, gitu ya. Selamin air. Hati-hati tuh ya. Jadi ini jarang terjadi, ya. Kemudian wa antakuna bila tazwij, dan hendaklah menikah itu menggunakan lafaz tazwij, kawin, awil inkah atau nikah, la ghairihima minal alfaz, tidak boleh menggunakan lafaz lain. Jadi khusus nih masalah akad nikah, bahasanya kalimat yang digunakan cuma boleh dua, satu antara dua atau dua-duanya, imma kalimat nikah atau kalimat tazwij. Bahasa kita kalimat nikah atau bahasa kawin atau terjemahannya. Ya, nggak boleh pakai bahasa lain. Ya, jadi misalnya ada orang sepakat gini, kita nggak usah bilang kawin ya. Emang gimana? Ya biar nggak ketahuan sama bini tua. Oh gitu. Jadi kita akal-akalin aja. Bilangnya saya jual, saya beli ya. Gitu. Kan akal-akalin nih. Ya, saya jual anak saya yang bernama Fulana dengan mas kawin dengan mahar sekian, dibayar tunai, saya terima penjualannya, atau saya beli dengan harga sekian. Nah, itu boleh apa enggak? Nggak boleh. Tapi kan tim Ustaz, ya kalau sama-sama tahu, biar kata sama-sama tahu nggak boleh, harus pakai kalimat nikah atau
kawin. Walaupun sekampung sepakat nih, udah dah, kita kalau nikah di kampung kita pakai bahasanya jual beli aja ya, setuju, sekampung setuju semua, nggak sah. Ya, harus kalimat tazwij atau inkah, kawin atau nikah gitu. Paham? Nggak boleh pakai bahasa lain. Atau terjemahan, karena dalilnya apa? Karena kata Rasulullah, innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian ya Allah menghalalkan kemaluan istri-istri kalian itu dengan apa? Dengan kalimat Allah. Dan kalimat yang Allah turunkan di Al-Qur'an cuma nikah sama tazwij. Enggak ada kalimat lain. Ya, jadi harus pakai bahasa nikah atau kawin. Dan perhatiin kalau pakai bahasa Arab harus dengan kalimat dengan fi'il madhi. Ankahtuka. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan arti masa lampau. Ya, kalau fi'il mudhari sekarang dan nanti beda. Ya, kalimatnya harus ankahtuka atau zawwajtuka. Ya, saya telah nikahkan Anda dan saya telah kawinkan Anda, ya. Makhtubataka binti fulana, ya, bimahrin kadza wa kadza halan. Ya. Nah, ini kalau pakai kalimat fi'il mudhari sah. Tapi kalau pakai kalimat fi'il madhi, kalau pakai fi'il madhi kata kerja lampau itu sah. Cuma kalau pakai kalimat fi'il mudhari, uzawwijuka. Beda artinya nih. Uzawwijuka, saya akan kawinkan kamu. Akan. Ini bisa sekarang, bisa nanti. Ya. Kalau bilang ada orang bilang uzawwijuka, jangan senang dulu. Benar nih Ustaz? Iya. Kapan? Ya, nanti 20 tahun lagi. Wah, lama banget Ustaz. 20 tahun. Ya. Saya udah tua, udah kempot-potan saya. Nah, ini kalau kalimat uzawwijuka ini enggak sah. Atau unkihuka, saya nikahkan Anda, ini enggak sah. Kecuali kata para ulama ada qarinah, ada kalimat yang menunjukkan arti saat ini. Misalnya uzawwijuka al-an. Nah, baru itu jelas. Saya akan nikahkan Anda sekarang, bukan nanti. Ya. Saya akan sama seperti bahasa Indonesia. Kalau orang bilang begini, saya nikahkan Anda, berarti kan udah benar nih, saya nikahkan. Cuma kalau bahasanya saya akan menikahkan Anda, akan itu kapan akan? Ya, maka harus kalau pakai kalimat akan harus ditambahin dengan kalimat yang menunjukkan arti saat ini. Saya akan nikahkan Anda sekarang juga. Nah, sekarang juga berarti nih, boleh tuh. Masih sah, diperjelas. Cuma kalau kalimatnya saya akan, itu enggak sah. Paham kira-kira? Jadi harus dengan lafaz yang menggunakan kata-kata kerja masa lampau atau saat ini dengan bantuan kalimat lain yang menunjukkan saat itu juga. Paham ya? Baik. Kemudian Ustaz, boleh nggak pakai terjemahan? Naam. Yasihu an-nikah bi tarjamati lafzi tazwij awil inkah. Boleh. Ya. Nikah pakai terjemah dari kalimat tazwij dan inkah. Kalau orang kita nih kan akan pakai bahasa Indonesia. Cuma kalau orang kita nikah ya terjemahnya nikah juga orang kita. Itu bahasa Arab sebenarnya. Saya nikahkan, ini kan bahasa Arab aslinya. Ya. Tapi kalau bahasa Jawa rabi. Ya, rabi ya. Ya. Tak rabekno kowe. Tak rabekno jenengan kalau putri kula dengan mas kawin sekian gitu. Itu boleh bahasa apapun, bahasa Inggris misalnya marry you with my daughter gitu kan. Saya nikahkan dengan anak perempuan saya, itu boleh juga. Pakai bahasa apa aja. Yang penting artinya itu, terjemahannya itu artinya dari terjemahan nikah dan kawin. Paham ya? Dengan bahasa apa aja boleh. Walaupun dia bisa bahasa Arab. Walaupun. Tapi kata para ulama, kalau bisa bahasa Arab lebih afdal pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan kalau bisa bahasa Arab antara wali sama calon suami dan nggak pakai bahasa Arab, ada yang mengatakan nggak sah nikahnya. Nah, karena ada khilaf seperti ini, maka lebih afdal kalau bagi orang yang ingin akad nikah antara wali sama calon suami, dua-duanya bisa bahasa Arab, lebih afdal pakai bahasa Arab. Kecuali nggak bisa, ya. Wah, calon mantunya ustadz atau santri, calon mertua ini orang biasa nggak bisa bahasa Arab, ya, udah bahasa Indonesia aja udah, ya, daripada kagak paham diajarin angkah tuka apa angkah tuka kagak paham ya udah terjemahin aja bahasa Indonesia ya kalau emang nggak paham, ya jelas kira-kira nih, ya. Ustadz, kalau seandainya orang yang nggak paham
akad gimana nih? Nah, ini dikatakan bisyarti, terjemahnya boleh, bisyarti an yufhimaha al-aqidan. Terjemahannya ini harus dipahami oleh kedua orang yang melakukan akad. Kalau beda bahasa kan repot. Satu orang bule, satu orang Indonesia. Indonesia nggak bisa bahasa Inggris lagi, ya. Ini bingung ngomongnya gimana nih, ya. Diajarin bahasa Indonesia ngomongnya susah dan kagak paham. Ini gimana? Boleh diterjemahin. Jadi misalnya Muhdar nggak bisa bahasa Inggris, ini mertuanya Roy, orang bule, ya. Kata Roy, gimana ini ngomong, kata Muhdar, gimana ngomongnya nih? Mertua saya kagak paham. Nah, panggil Yadi mutarjim, ya, translator, penerjemah. Begitu Roy bilang, I marry you, saya kawinkan Anda with my daughter, dengan anak perempuan saya, gitu ya. Dengan mahar sekian, diterjemahin tuh boleh nggak? Jadi Muhdar ngangguk sambil ngangguk. Oh iya. Nah, begitu saya bilang saya terima nikah dan kawinnya, gantian tuh. Jadi terjemahin, ya, I accept the marriage gitu. Yang satu mutarjimnya kanan kiri tuh. Itu boleh nggak? Boleh. Yang penting ketika akad dia paham. Paham kira-kira nih? Ketika akad dia paham. Jangan setelah akad baru terjemahin. Ya, yang satu bahasa Arab. Angkahtuka wa zawwajtuka binti bimahrin kadza wa kadza halan. Saya terima nikah dan kawinnya anak bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sama satu Arab, satu Indonesia. Tadi ngomong apa sih? Nah, terjemahin. Tadi maksudnya gini. Itu enggak sah. Yang disyaratkan itu ketika akad dua-duanya paham, bukan setelah akad. Paham kira-kira nih? Ya enggak boleh terjemahnya nanti saat itu juga terjemahin. Ya, begitupun harus dipahami oleh kedua saksi. Jadi kalau memang ini akadnya bahasa Inggris, saksinya harus paham bahasa Inggris. Ya, kalau ini akadnya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, saya dulu pernah nikahin orang Amerika. Ya, orang bule. Ceweknya orang Indonesia, orang Wahyu. Oh, gimana nih Ustaz, saya mau nikah, laki lu di mana? Di Amerika. Waduh, kacau banget. Gimana ya? Boleh kan dia nikah video call? Nggak boleh video call, madzhab Syafi'i. Terus gimana Ustaz, saya mau nikah? Yang ini mau datang nggak bisa corona. Ya kalau mau dia taukil, mewakilkan melalui video call atau telepon kepada orang yang di sini, nanti dia yang nikahin. Ya, udah akhirnya dia mewakilin ke bapak gitu. Ya, dia ngewakilin, ya yang lakinya wakilin ke bapak, nah calon pihak perempuan minta angkat anak jadi wakil untuk menerimanya gitu ya. Jadi angkat anak sama bapak. Bapak sama anak akad, tapi yang nikah orang lain gitu ya. Aduh, itu pernah tuh begitu. Dia pakai Zoom. Ya. Ada dianya, ada emaknya, ada teman-temannya di Amerika tuh. Pada ngeliat semua tuh ya. Masya Allah. Ya, jadi harus hati-hati tuh kalau begitu. Karena bahasa dia bahasa Inggris. Ya. Ya, alhamdulillah dikit-dikit ya paham, nah gue cuma buat ngomong-ngomong doang mah gitu. Jadi bisa tuh untuk mewakilkan dengan bahasa Inggris kepada orang yang ditunjuk di tempat akad, di majelis akad. Itu boleh, nggak masalah. Ya. Kemudian wala yasihun nikah bil kinayah, dan tidak sah pernikahan dengan bahasa kiasan. Maksud kinayah gimana Ustaz? Gini nih, ya. Bahasa kiasan bahasa yang tidak sharih, tidak jelas. Misalnya ada orang bilang gini, zawwajtuka ibnati faqala qabiltu. Terus nggak ngomong apa-apa lagi. Saya nikahkan Anda dengan anak saya bernama Fulana dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, saya terima. Terus ya saya terima. Terima apa? Itu bahasa kinayah namanya, itu nggak jelas. Ini bahasa saya terima, bisa saya terima nikahnya, saya terima apa ya, macam-macam ya, penafsirannya macam-macam. Jadi harus jelas, harus sharih, nggak boleh kinayah. Sama seperti nanti bab tolak, itu ada kalimat sharih jelas, ada kalimat kinayah. Kalau jelas ada seorang suami bilang begini sama istri, lu gua ceraiin. Nah itu jelas tuh. Itu nggak butuh niat, nggak ada alasan main-main, nggak ada. Biar kata bercanda jatuh itu. Ya. Misalnya bilang gitu, kita bercerai, wah jatuh itu dah. Ya, jadi hati-hati nih masalah nanti bab tolak, hati-hati ngomong masalah perceraian, jangan sembarangan sama istri. Semarah-marahnya kita diem aja udah. Pikirin dulu apa emang harus cerai apa enggak. Kalau enggak jangan, nyesel kita. Ya, jangan bercandain masalah cerai. Tapi ada juga bahasa kinayah. Ya, bahasa kinayah gini, misalnya. Lu pulang aja dah ke rumah orang tua lu. Nah, ini bahasa pulang aja maksudnya apa, Bang? Ya, ini kalau bahasa kinayah perceraian tuh. Udah pulang aja ke rumah orang tua lu dah. Gue kayaknya udah
gimana ya? Gitu bahasa gitu tuh. Nah ini kalau niatnya niat cerai, jatuh cerai tuh. Ya, kata anak muda sekarang, lu gua N. Apa lu gua N bang? Lu gua N maksudnya apa bang? Cerai? Enggak, maksud gua break dulu dah. Puyeng kepala gua, ngeliat lu mulu. Lu pulang dulu dah, atau gua begini dulu dah. Ya gua mau refreshing dulu, tenangin pikiran. Itu nggak jatuh cerai karena nggak niat cerai. Cuma kalau bahasa begitu niatnya cerai, ya itu bisa jatuh tuh. Ya, udah lu jadi bini orang aja dah. Jadi bini orang, kan saya bini abang. Berarti abang ceraiin saya. Nah, itu bahasa kinayah namanya tuh. Nggak boleh ngomong gitu. Ada niat cerai nggak begitu? Hati-hati tuh. Ya, jadi nanti di bab talak itu kita belajar bahasa-bahasa perceraian yang kinayah, yang perlu kita hati-hati. Jangan sembarangan. Tapi kalau sudah sore, wah udah nggak bisa Ustaz. Saya kalau nggak sengaja Ustaz ngomongnya, saya bercanda, saya kelepasan, nggak bisa. Nanti kalau udah ngomong saya ceraikan kamu, udah jatuh itu. Ya, paham kira-kira? Kecuali kapan nggak jatuh? Kecuali ente lagi tidur ngigo, kayak cerita. Ya, lagi tidur tiba-tiba kalau saya ceraikan kamu, kok bini nangis-nangis, ngapa lu nangis? Abang ceraiin saya, kapan? Tadi lagi tidur, gue mimpi. Emang mau ceraiin siapa? Oh, tahu-tahu dia lagi ceraiin bini muda di mimpinya, nggak tahu. Jadi ketahuan cuma jadi dia bini muda bang ya. Ya, nah itu bisa jatuh cerai tuh. Ya, kalau ngomongnya jujur, sorry, cuma kalau nggak sadar mimpi nggak masalah. Ya. Paham kira-kira? Jadi nggak boleh cukup dengan kalimat saya terima. Terima apa? Ini nggak boleh. Ya. Ustaz, kalau saatnya orang ngomong gini, zawajtuka ibnati, ya, tapi nggak disebutin nama. Tapi dua-duanya udah paham nih. Ya, anak yang mau dinikahin si fulanah misalnya, atau anak perempuan saya cuma dia doang. Ya, nggak sebutin nama boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Karena maknanya sama dan yang diniatkan sama. Itu masih boleh. Cuma kalau cuma sekedar saya terima apaan? Ya, nikah. Iya nikah maksudnya. Ini ngomong nikah. Ya, kalau gitu maksud ulang dari mana? Qabulnya. Dua-duanya ulang dari awal ijab dan qabul harus diulang. Paham kira-kira ya? Nih, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini dulu, bentar. Bentar. Gini Kak, biasanya kan dalam satu pernikahan kalau di kantor KUA itu perempuan sama laki kan calon pengantin itu kan disandingkan. Iya. Tapi kadang-kadang kalau di rumah kan yang mungkin perempuan masuk kamar dulu. Itu yang menurut hukum syariat mana yang benar? Itu satu. Yang kedua, jadi begini, waktu pada saat dia mengucapkan kalimat saya terima nikahnya dan kawinnya dengan kalimat yang keras, bukan yang keras, ada terdengar saksi dan orang tua atau wali. Pada saat dia mau di ujung akhirnya, tahu-tahu mungkin ada istri tuanya datang atau pacarnya datang teriak-teriak, ya kan? Mungkin pada saat dibayar tunai itu dia kaget kan, terhenti. Langsung calon itunya diselamatkan sama lakinya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi dari awal dia semangat diucapkan saya terima nikahnya dan kawinnya dibayar tunai. Langsung istri tuanya datang atau pacarnya datang, dia jadi kaget tuh. Berhenti ngomongnya. Berhenti kan? Berhenti ngomongnya. Ya. Sir lah gitu. Ya. Terus calon istrinya itu diamankan keluar kan gitu. Ya. Gini ya. Yang pertama ya di KUA atau dimanapun biasanya ada sebagian orang apalagi di KUA ya itu kalau lagi akad nikah calon istri sama calon suami disandingkan terus dikasih kerudung ya, putih gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang nggak begitu, perempuan di dalam ya nanti setelah akad baru dikeluarin mana sebenarnya yang benar. Yang benar itu perempuannya nggak di majelis akad. Nggak ada dalam sunnah itu perempuan ikut-ikutan di majelis akad tuh nggak ada. Itu bukan budaya kita itu, budaya barat. Haram itu tetap. Hah? Iya bersandingan belum suami istri kan belum suami istri nih belum. Walaupun bakal jadi suami istri ya tapi kan belum suami istri. Itu penghulunya ada kena dosa atau gitu? Ya sebenarnya kalau memang itu satu termasuk ikhtilat dia tahu hukumnya nggak boleh harusnya dia ingetin. Ya cuma kan sekarang dia repot nih. Penghulu mau nggak mau gimana? Yang ntar gue nggak dibayar segala macam. Harusnya diingetin. Maaf kalau penghulu benar nih, yang perempuan dalam dulu ya. Tuh, kalau mau sunnah dalam dulu, jangan nyampurnya belum jadi suami istri. Gitu. Harus diingetin. Jadi yang benar itu perempuan yang di dalam
ya. Lalu setelah akad barulah ya dikeluarkan, atau sang suami, yang benar itu sang suami nyamperin istrinya ke kamar, lalu dipegang kepalanya, dibacain di ubun-ubunnya dibacain doa, baru ajak keluar. Sebenarnya di dalam Islam itu nggak ada, apalagi dari zaman Rasulullah nggak ada istri itu dipamer-pamerin kayak kita, nggak ada. Jadi kan adat kita doang, ya dipajang, salaman, bahkan terjadi ikhtilat antara laki dan perempuan. Kalau di Arab itu nggak ada akad, setelah akad ya perempuan, acara perempuan doang, laki-laki gitu. Itu yang benar begitu sebenarnya. Tapi kalau kita bikin begitu orang kita, aliran mana lagi nih, aliran mana? Yang benar itu begitu, ya. Jadi sebenarnya ada undangan pernikahan, resepsi itu kan hukum awalnya itu kita wajib datang. Tapi selama tidak ada pencegah, selama apa di antara pencegahnya? Ada maksiat. Apa maksiat di antara? Ada ikhtilat antara laki dan perempuan. Sebenarnya resepsi zaman sekarang itu hukumnya nggak wajib datang. Kenapa? Campur cowok cewek. Bahkan di ajang resepsi itu kita bisa jadi ajang cari jodoh, ya kan? Atau cari tambahan. Cakep kan, lagi pada dandan itu. Siapa tuh ya? Jadi mana begitu jadi. Ya, yang benar itu kayak di Arab itu, perempuan-perempuan, laki-laki gitu. Ya, jangan campur. Cuma di kita begitu repot orang. Ada-ada aja nih, ajaran mana lagi sih nih gitu. Karena nggak terbiasa, itu adat. Adat sebenarnya adat yang tidak baik itu harusnya ditinggalkan harusnya. Ya, cuma susah orang kita. Adat lagi misalnya adat orang kawinan terus manggil dangdut. Ini kan adat. Dangdut kan ya, apalagi perempuan joget, ya Allah, kan maksiat, ngapain? Ente pengen anak kita yang baru nikah didoain biar berkah, malah manggil maksiat. Udah biasa di sini Ustaz manggil dangdut. Jangan dibiasain, dirubah. Gitu ya. Jangan ikut-ikutan yang salah. Masa seorang salah kita ikut-ikutan salah? Gitu ya. Ini nggak boleh tuh. Jadi yang pertama itu yang sebaiknya itu perempuan di dalam. Baru setelah akad kalau mau ditampilkan ya memang harus ada tangan, silahkan. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua tadi masalah akad. Ya, begitu lagi akad udah dikatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, dibayar tuh, bang mau kawin lagi bang ya. Gimana ini kalau belum selesai qabul dengan sempurna, ya nggak sah belum, ya belum sah. Karena dia katakan akadnya itu apabila jawaban antara ijab sama kalimat ijab dan qabul sudah selesai semuanya, sudah sempurna. Saya terima dikatakan awas lu ya, ini nggak sah. Ya, harus diulang. Makanya harus ada menjaga keamanan. Biar apa? Kecuali dibayar tunai, dia datang kamu, boleh, udah sah itu. langsung bulan madu apa udah sah. Itu belum sempurna, nggak sah. Ya, apalagi misalnya baru dari pihak ijab doang. Dia nikahkan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, begitu mau jawab langsung bininya udah bawa bendo. Awas lu jawab lu, awas lu jawab lu. Ya, itu nggak kesah tuh. Jelas ya kira-kira. Ya, jangan ngetes muklis ya. Ketahuan repot. Jaga-jaga. Motor tadi bangunnya lu bujang ya. Saya pernah menghadiri. Dia menikah di depan jenazah orang tuanya. Oh ya. Nah, bapaknya jadi saksi atau jadi wali saya nggak ngerti. Gimana Pak? Begini biasanya pernah saya ada orang nanya gitu. Dia udah niat menentukan pernikahan tanggal sekian. Tiba-tiba di hari itu bapaknya meninggal. Di hari nikahnya tuh. Ya. Jadi karena undangan udah datang banyak segala macam. Gimana ini masih dibatalin kan? Gak lucu ini. Bapaknya meninggal lagi. Akhirnya udah tetap dilangsungkan pernikahan di depan jenazah ayahnya. Nah, kalau cuma sekedar di depan jenazah ayahnya, pengen supaya ayahnya ngelihat, karena orang meninggal kan sebenarnya masih lihat juga gitu ya, bahwa pernikahan tetap jalan, itu nggak masalah. Cuma kalau bapaknya udah meninggal jadi saksi orang mati. Pertama dia wali udah mati juga, udah meninggal, ya nggak sah jadi walinya. Ya, kalau jadi saksi pun dia udah meninggal juga, nggak bisa nyaksiin, nggak sah. Kecuali memang ya sekedar cuma ya sebagai bentuk penghormatan sama ayah saya meninggal, walaupun udah meninggal hari ini, habis ini saya dikubur, habis akad langsung dikuburin misalnya, biar orang tua nyaksiin, silakan saja. Cuma kalau jadi sebagai wali, sebagai saksi nggak gagasan, gimana jadi wali udah meninggal? Jelas kira-kira. Cuma sebaiknya, alangkah lebih baiknya orang meninggal buru-buru dikubur. Ya, baik dia orang baik ataupun orang tidak baik, kata Rasulullah gitu. Segerakan kuburkan jenazah kalian, mayat-mayat kalian. Kalau dia orang baik, dia akan buru-buru dapat kebaikan, dapat nikmat di dalam kuburnya.
dan dia akan senang di alam kuburnya. Kalau dia orang nggak baik, kalian akan senang buru-buru hilang keburukan dari muka bumi di depan kalian. Jadi sebaiknya buru-buru, jangan ditunda-tunda, gitu ya. Memang pernah ada kejadian begitu, ada juga yang nanya tuh. Ya, tapi kalau seandainya akad nikahnya memenuhi rukun dan syarat, sah-sah saja, nggak masalah. Jelas ya? Nah, mau nanya apa? Mudah nanya. Yang pertama ingin tanyakan menggantungkan fi'il mudhari'. Apakah tidak boleh seandainya kalau kita menggantungkan waktunya, misalnya dengan fi'il mudhari' nih, aku nikahkan kamu dengan umur sekian gitu. Jadi nikahnya umur 20 gitu Ustaz. Apakah sah itu tadi? Tapi menentukan waktunya itu dengan fi'il mudhari'. Apakah itu nanti larinya ke ta'liq, mengkaitkan niat nikah kepada itu, ta'liq nikah. Yang kedua, pernyataannya tentang firman Allah SWT, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang maksudnya seandainya untuk dia itu baik, maka menurut Allah itu belum pasti baik. Ya kata. Kalau seandainya itu menurutnya itu baik tapi tidak baik, seperti menurut Allah itu baik gitu. Jadi seandainya kita sedangkan firman Allah Rasulullah SAW pernah juga bersabda, nikahilah wanita itu karena 4. Ada karenanya kecantikan, hartanya, nasabnya, atau agamanya gitu. Jadi kalau seandainya milih agamanya maka beruntung gitu. Pertanyaannya, ketika kita sudah punya kriteria wanita yang baik gitu, menurut kita, bukan cerita nih, ini pertanyaan nih, nanya cuma saya gitu saat diskusi gitu. Jadi ketika kita mempunyai kriteria wanita yang baik untuk kita, nanti bentuk tuh baik. Pertanyaannya apa jadinya? Itu tadi Apakah? Solusinya gimana? Oh, solusinya, iya. Solusinya, iya. Itu maksud intinya pertanyaan apa gitu ya? Oke. Masalah singkat ta'liq ya. Ta'liq itu kalau sesuatu yang belum meyakinkan, maka tidak sah untuk dijadikan ta'liq dalam pernikahan. Kayak tadi itu misalnya, kalau anak saya perempuan, maka kamu saya nikahin, itu nggak sah, ya. Tapi kalau sudah jelas anaknya perempuan, saya nikahin kamu, ya. Itu jelas karena itu sudah hal yang benar-benar ada. Nah, tadi pertanyaan ini beda nih, Muhdar. Ini saya mau tahu lagi, saya belum berani jawab langsung. Bagaimana kalau dibilang kalau umur kamu sudah 20 tahun, kamu saya nikahin sama anak saya? Itu sah apa enggak? Ya, pertanyaan apa kita masuk sikot ta'liq, ya. Menggantungkan pernikahan dengan umur 20 tahun. Itu nanti saya cari di kitab lain. Ya, daripada saya jawab salah ntar repot lagi. Ya, jadi itu mauquf dulu. Yang kedua masalah tadi, Ustadz, kita kan kadang punya kriteria sendiri, ya, baik menurut kita. Tapi ada Al-Quran, Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci terhadap sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu suka sama sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian nggak tahu, kata Allah. Itu kan ayat itu sebenarnya masalah peperangan. Ada orang disuruh perang nggak mau, kata Allah, itu baik kan, nggak tahu aja loh, kata Allah gitu ya. Nah itu pun berlaku dalam segala hal. Kadang kita pengen perempuan calon bini yang A, B, C, ya, kriteria macam-macam dah. Bagi kita baik, tapi ternyata di mata Allah nggak baik. Nah makanya gimana solusinya? Solusinya istikharah udah. Karena kita nggak tahu baik apa enggak itu perempuan. Saya waktu nikah sama istri saya kenal cuma 2 minggu. Saya nggak tahu bagaimana dia. Apa saya harus pacaran dulu? Islam nggak pernah ngajarin pacaran. Dan nggak ada jaminan kalau sudah pacaran bakal langgeng pernikahan. Nggak ada jaminan. Banyak artis pacaran 7 tahun, nikah 7 bulan, cerai. Lamaan pacarannya dibanding nikahnya. Ya. Jadi solusi terbaik gimana? Istikharah. Istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ya. Kalau misalnya nggak mantap juga, minta tolong sama orang soleh, istikharahin. Ya. Saya waktu mau nikah itu saya istikharah juga, ya. Kemudian saya nanya guru saya. Pertama saya tanya Habib Umar. Beb, dia lagi di Malaysia, Umar. Habib kenalan sama perempuan, Beb, siapa namanya Beb? Fulan Amalan. Terusin. Bagus. Tanya Habib Abdurrahman, Abah, nih kenalan perempuan, siapa namanya ini? Bawa fotonya sini, Anda mau lihat. Guru. Tanya orang tua, Pak, nih kenalan sama perempuan, anak siapa?
Haji Indi mana? Haji Alwani. Iya, saudara kita itu. Udah, lu mau gue mintain? Ya udah, guru udah oke, orang tua oke, istikharah mantep, jalan. Kita nggak tahu dia gimana karena pengen tahu itu setelah nikah, bukan mengenal dia sesudah sebelum nikah, pacaran dulu. Kan ada orang tua sekarang udah pacaran dulu dah, kalau udah mantep baru nikah. Malah disuruh pacaran, disuruh maksiat anaknya. Salah anaknya udah habis dia apa-apain, kagak jadi. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi solusi terbaik gimana? Kita pengen tahu baik apa enggak? Istikharah aja udah. Kalau istikharah dikasih isyarat mimpi, nah, lihat mimpinya bagaimana. Kalau nggak ada mimpi tapi mantep yakin, jalani. Udah itu aja udah. Tidak, kata Rasulullah, tidak akan rugi orang yang beristikharah. Nggak akan rugi, pasti benar. Ya, karena yang tahu baik apa enggak itu Allah. Kadang kita muhdar nih, dijodohin sama Ustaz Fauzan. Sama muridnya jamaah dia, Ustaz saya nggak demen, dor bagus, ya ternyata bagus, kita nggak tahu. Oh nggak cakep, Ustaz, ternyata walaupun cakepnya kurang, tapi akhlaknya baik, hafal Quran, ya mertua sayang, kita nggak tahu. Ya bisa jadi yang kita pilih cakep nih, ya tahu-tahu cerewet banget cerewet banget atau galak banget, ngambek mulu, mertuanya pelit medit sama kita. Awalnya kalian bagus, padahal nggak bagus, nah, kita nggak tahu. Dulu saya pernah senang sama satu hari sebelum istri saya nih, Ayu Umar udah langsung bilang gini, Fit, nanti lo deket sama si Fulana ya. Iya Beb, kan? Jangan terusin. Kenapa? Nanti berat sama mertua. Ya, nggak usah dah, kata Ayu Umar. Nggak usah Beb, iya. Anak waktu itu bandel. Iya Bib, iya doang, tapi jalan terus. Iya, akhirnya batal juga tuh. Ya, bukan jodoh ya. Jadi istikharah dah, paling bagus tuh istikharah. Nggak ada cara lain. Ya. Kalau dapat orang kaya, Banyak sekarang anak siapa itu? Nah itu benar. Ya. Tapi gini, kalau kita minta istifsyar pendapat kepada seorang soleh, khususnya misalnya habib atau kiai yang punya kelebihan, punya karomah misalnya gitu, ya mau meminta pendapat sama wali min auliyaillah, ente harus taslim. Jangan kita nanya minta pendapat tapi menolak, itu bahaya ntar. Kalau sudah berani menghadap ke para wali min auliyaillah, minta pendapat dia, harus ada taslim dan ridho. Apa yang dia bilang iya aja udah, jangan ngelawan. Kalau ngelawan jadinya nggak benar ntar. Gitu. Jadi kalau Ustaz saya kalau gitu saya ntar dibilang bagus saya kagak mau gimana? Ya usah nanya mendingan gak usah nanya. Ya ente jalanin langsung. Karena kalau dia bilang Fit nggak bagus Fit, ente tetap jalanin berantakan kan. Makanya dikatakan salim li ahlillah, ya pasrahkan urusan kamu sama keluarganya Allah. Mereka lebih kenal, lebih tahu. Habib Umar termasuk yang begitu. Ini perempuan begini tahu tuh Habib Umar. Orangnya di Inggris. Habib Umar tahu, rambutnya panjang, Fit, pakai kacamata, kulitnya putih, wataknya begini-begini. Oh Allah, orang-orang soleh begitu. Jadi jangan ngelawan kalau dibilang. Kalau daripada takut nggak bisa nerima, nggak usah nanya, gitu aja. Paham? Ya, tapi pertanyaan penting, siapa itu? Ya. Ya. Kalau suaminya ini belum menceraikan istrinya, Baik. istrinya kabur, dan dia nikah lagi sama orang Wah. tua, gimana tuh? Suami belum menceraikan istri, istrinya kabur, ya. Terus nikah lagi sama orang lain, maka pernikahan yang itu tidak sah, batal. Karena masih jadi istri orang, nggak boleh. Ya, belum cerai nikah lagi, lari lagi dari suaminya, ya. Itu zina jatuhnya tuh kalau suami yang baru tahu itu dia masih istri orang, kecuali dia bohong ya. Kalau bohong maka jatuhnya bukan zina tapi syubhat, karena nggak tahu. Tapi bagi yang perempuannya itu zina karena dia tahu masih jadi bini orang. Ya, kalau dia bohong, nggak bang saya udah cerai bang, udah habis masa idahnya, padahal kagak cerai. Ya, mana buktinya? Kan tanya dulu, bukti lu mana cerai? Ya, surat cerainya mana? Gua nggak mau nikah sama bini orang. Nah, itu benar harusnya begitu. Ya, tapi kalau tahu sama-sama tahu, dah bodo amat dah kita nikah aja, maka pernikahan yang batal dan dihukumi zina selama dia berhubungan tuh. Naudzubillah. Ya, jadi kalau ingin nikah sama bini orang, pastiin dia sudah cerai dari suaminya dan sudah habis masa iddahnya. Jangan suami baru cerai, besok nikah. Loh, nikah dulu. Habis masa iddah baru cerai, baru nikah baru. Paham kira-kira? Ya, ada lagi? Cukup? Ya. Kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah berikan kepahaman pada diri kita, dan mudah-mudahan kita semakin mengerti tentang syariat Nabi Muhammad SAW, dan seandainya terjadi di depan kita akad, kita bisa tahu ini sah atau tidak, ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah, bisa menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, ya, dan Allah berikan kita keturunan yang solihin dan solihat. Istri kita menjadi istri yang solihat, ya, kita Allah jadikan sebagai suami yang saleh, dan berharap mudah-mudahan kita bisa kumpul dengan keluarga di dunia, nanti kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.